اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنان کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے محرم کا مہینہ 4 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث ہیں اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت لوط بن ہارن علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کا وطن عراق کا مشہور شہر بابل تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بچپن سے ان کی تربیت اور پرورش فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں مقیم ہو گئے، مگر حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے اردن تو شام چلے گئے۔ اس علاقے میں چند میل کے فاصلے پر سدوم اور عمورہ نامی بستیاں آباد تھیں۔ ان کے رہنے والوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ دوواں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں۔ عہد نامے کو کیڑے کی کھانے کی خبر دینا۔ عہد نامہ کو تو اگریمنٹ ہوتا ہے، 2 جنوں کے بیچ میں چلا سو اگریمنٹ، وہ کیڑے کھا لیں گے سو خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے ڈالیں گے۔ وہ قصہ دیکھیں گے۔ جس وقت کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحابی کا بائیکاٹ کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد نامے کے متعلق جس میں بائیکاٹ کی دفعہ تھی یہ خبر دی کہ اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے اور اس میں صرف اللہ کے نام کو باقی چھوڑا ہے۔ لہٰذا یہ سن کر ابو طالب نے کفار مکہ کو بطور چیلنج کہا، اگر میرے بھتیجے کی یہ بات غلط ہے تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے اس عہد نامے کو دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسے خبر دی گئی تھی۔ دلائل النبوہ بیہقی 606 کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، غسل کے لیے تیمم کرنے کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم بیمار ہو جاؤ، چاہے گھر میں ہو یا ہاسپٹل میں یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت کا تو پیشاب پیخانہ کر کے آئے یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، یعنی تیمم کر لو۔ سورہ مائدہ میں 6واں آیات میں ہے یہ۔ اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں گا تو اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں پاک ہونے کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ نیت کرے کہ غسل کے لیے تیمم کرتا ہوں، پھر ایک مرتبہ
दोनों हाथों को मिट्टी या ईंट पर मारकर अपने मुंह पर फेरे और दूसरी मर्तबा दोनों हाथों को मिट्टी पर मारकर कोहनियों तक फेर ले। 4वां हिस्सा एक सुन्नत के बारे में। खुशखबरी सुनकर दुआ पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई खुशी की बात देखते तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहातु। इसका तर्जुमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसकी नेमतों से तमाम अच्छाइयाँ मुकम्मल होती हैं। इब्ने माजा 3803 आयशा रदी अल्लाह अन्हा के रेफरेंस में से। 5वां हिस्सा एक अहम अमल की फजीलत के बारे में। तहियतुल वज़ू पर जन्नत का इनाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर 2 रकातें पूरी तवज्जो के साथ अदा करे तो उसके लिए जन्नत लाजिम कर दी जाती है। सही मुस्लिम हदीस में 576 उक्बा बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलते हैं तो, वज़ू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने जो तहियतुल वज़ू कहते हैं उसके बारे में बोले सो। 6वां हिस्सा एक गुनाह के बारे में। अल्लाह की आयतों को ना मानने के बारे में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर उस झूठे गुनहगार के लिए बड़ी तबाही होगी जो अल्लाह की आयतों को सुनता है, जब वो उसके सामने पढ़ी जाती है फिर भी वो तकब्बुर करता है, अपने कुफ्र पर उसी तरह अड़ा रहता है, गोया उसने उस आयतों को सुना ही नहीं। तो ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। सूरह जासिया में 7वां 8वां आयत में है सोए, अल्लाह की आयतों को ना माने तो क्या कर को। 7वां हिस्सा दुनिया के बारे में। जो कुछ खर्चा करना है दुनिया ही में कर लो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने तुमको जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए और फिर मौत को देखकर कहने लगे कि ऐ मेरे रब, तूने मुझको और थोड़े दिनों की मोहलत क्यों न दी ताकि खूब खर्चा करके नेक लोगों में शामिल हो जाता। सूरह मुनाफिकून में 10वां आयत में है सो। 8वां हिस्सा आखिरत के बारे में। जहन्नम को क़ैद करके पेश किया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम को क़यामत के रोज़ 70,000 लगामों के साथ लाया जाएगा और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो जहन्नम को घसीट कर लाएंगे। सही मुस्लिम हदीस 7343 अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां हिस्सा तिब्बे नबवी से इलाज। इस्मित सुरमे के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सुरमों में सबसे बेहतर सुरमा इस्मित है जो आँखों की रोशनी बढ़ाता है और पलकों के बालों को उगाता है। अबू दाऊद 3878 इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। मेहमान के साथ खाना खाने के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तुम अपने मेहमान के साथ खाओ क्योंकि वो तन्हा खाने में शर्म महसूस करता है। शोबुल ईमान 9633 के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा बिस्पत 4 मुहर्रम के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 25 मुहर्रम के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।